اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. پہلا نعرہ لگایا تھا، نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. لوگوں نے کہا نہیں یار یہ بہت سخت بات کر رہے ہیں آپ کو، پیار محبت سے سمجھیں. ہم نے کہا ٹھیک ہے، مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. بابے بھی اسی خدا کو مانتے تھے لیکن ان کتابوں والی کوالٹیز کے ساتھ نہیں، اپنے بابوں کی بتائی ہوئی تعلیمات کے مطابق. سواریاں مکے مدینے کے نام پر سوار کی، اتاری جا کے دیوبند اور بریلی کے اندر. کتنا ظلم کیا. تو پھر ہم نے یہ بات کی. پھر آپ کو پتا ہے یہیں پبلک سیشن میں ایک دفعہ اچانک آمد ہوئی. وہ جب کراچی کے ایک مفتی کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، اس نے کہا جی یہ تو فضائل اعمال پہ تو ذکر کرتے ہیں لیکن یہ تو فلانے بزرگ نے بھی یہ واقعہ نقل کیا، اس کو کیوں نہیں؟ میں اب کیڑا جی فلانا. پھر میں نے اس پہ ایک جملہ بولا تھا کہ جب ہم قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی الاسلام کے فرامین کی روشنی میں اختلاف رکھ سکتے ہیں تو بابے شاہی کوئی نہیں. ہاں وہ اچانک آیا میرے دماغ میں، بس پھر وہ تے اس کو ایسی قبولیت ملی ہے کہ بابے تے شاہی نہیں. وہ اگلے دن حمزہ علی باسی صاحب کا بھی مجھے کال آئی، مجھے کہنے لگے مزہ آ جاتا ہے جی تسی کہندے ہو نا بابے تے شاہی کوئی نہیں. واقعی شاہی کوئی نہیں. تو یہ ایک تیسری آمد ہوئی. چوتھی آمد ہوئی. فرقوں کی دکانیں بند. دا ڈیمیج ہیز بین ڈن. ہوں 5 تن پاک دی نسبت، پہلے حق چار یار دی نسبت سی، ہوں 5 تن پاک دی نسبت. پنجویں شے کیڑی ہے؟ ٹائم قیامت تک جائے. ہاں کوئی تکبر نہیں، قیامت تک ٹائم ہے. تکبر تو یہ ہوتا ہے 24 گھنٹے کا ٹائم ہے جواب نہ ملا، 1 ہفتے کا ٹائم ہے جواب نہ ملا تو ہم سمجھیں گے کہ آپ ہار گئے. نہ سر نہ، ہم آپ کی آخرت کی فکر میں ہیں. ہم آپ کو نیچے دکھانا ہی نہیں چاہتے، ہم آپ کو قیامت تک کے لیے ٹائم. 5 نعرے، وہ جو بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی الاسلام دعا کرتے تھے، بلکہ ہماری ماں سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا کے سامنے اگر کوئی حضرت حسان کی برائی کرتا تھا نا، کیونکہ حضرت حسان اما عائشہ کے اوپر تہمت لگانے والوں میں شامل ہو گئے تھے، کیونکہ اس زمانے میں علم غیب نہیں ہوتا تھا نا، تو وہ صحابی ہو کے نا منافقین کی سازش کا شکار ہو گئے. حضرت عائشہ کو تکلیف پہنچی ہوئی تھی ان کی وجہ سے. لیکن کبھی کوئی حضرت حسان کی برائی کرتا تھا نا حضرت عائشہ کے سامنے، وہ ان کو ٹوک دیتی تھی، کہتی نہ حسان کو نہ برا کہو. جب کافر نبی الاسلام کے اوپر غلط جملے کستے تھے تو حسان جو ہے نبی الاسلام کی طرف سے اپنے نعتیہ اشعار میں دفاع کیا کرتا تھا، اور نبی الاسلام فرمایا کرتے تھے اے اللہ روح قدس کے ذریعے حسان کی مدد فرما، جس طرح عیسیٰ ابن مریم کی مدد کی گئی. وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ. اور مسلم میں تو الفاظ ہیں، نبی الاسلام نے فرمایا اے حسان ہمارے تیر اور نیزے اتنے تکلیف دہ نہیں ہیں ان کافروں کے لیے جتنے تمہارے اشعار ہیں. کیونکہ عرب کے لوگ نا اپنی زبان پہ بڑا مان کرتے ہیں، تو آپ یہ سمجھیں ان کے ٹوکے اتنے تیز نہیں ہیں جتنے یہ ہمارے چند ایک سلوگنز ہیں. یہ میں نے اجتہاد کیا اس کے اوپر. جناب جب آپ ایک جملہ کے لکھ دیں کہ بابے تے شاہی کوئی نہیں، ہائے ہائے، ہمارے مقابلے پہ نہیں، اس شخص کے مقابلے پہ جس کی قبر مدینے میں، جس کے بارے میں امام مالک کا قول ہے کہ صاحب قبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کوئی ایسا بندہ دنیا میں نہیں ہے کہ جس کی ہر بات مقبول ہو اور کوئی بات مردود نہ ہو، اور اس صاحب قبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس سے اختلاف نہ ہو سکتا ہو سوائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے. ہم ان کے مقابلے میں بات کر رہے ہوتے ہیں. یہاں پہ بھی ہم جو بات کر رہے ہیں ہم خلفۂ راشدین کی سپورٹ میں کھڑے ہوئے ہیں نا جی. خلیفہ راشد کی بات ہو رہی ہے نا. ابو داؤد ترمذی میں حدیث نہیں ہے علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اور نبی اسلام فرمایا دیکھنا دین میں بدعتوں سے بچنا اور میری اور میرے خلفۂ راشدین کی سنت کو لازم پکڑ لینا. تو خلفۂ راشدین کیا حضرت ابوبکر عمر اور عثمان ہی ہیں، مولا علی نہیں ہے؟ تو ان کے مخالفین کے مقابلے میں جب ہم حضرت علی کا ساتھ دے رہے ہوتے ہیں تو ہم مشاجرات صحابہ نہیں، نبی الاسلام کی بات مان کے خلیفہ راشد کا ساتھ دے رہے ہوتے ہیں. اس کا فرق سمجھیں. بالکل ایک
डिफरेंट बातों को कंपेयर करना शुरू कर देते हैं. सल्लु अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व अस्हाबि मुहम्मद अजमईन इला यौमिद्दीन. तो मैं उस वक्त भी, मुझे कोई कहता था ना कि जी ये कोई हमारे बड़े भी कभी हमें कोई समझाने की कोशिश करते थे ना, जी हम बड़ा, तो मैंने कहा यार कोई नहीं, मैं ड्यूटी पूरी कर रहे हैं, उसकी तनख्वाह ले रहे हैं. मुल्क कौम की कौन सी खिदमत है? खिदमत उस दिन है कि ये तनख्वाह बंद करें और फिर आप अगले दिन ड्यूटी पे आ गए. तनख्वाह छोड़ दें. इन दफातर के अंदर मेरे पास तो चूंकि फर्स्ट हैंड नॉलेज है, बीच में रहा हूं, किसी के कोई प्रिविलेजेस में से कोई चीज थोड़ी सी भी रुक जाती थी ना, एक वक्त में 2 बंदों की अगर प्रमोशन हुई है, एक को एंटाइटल्ड गाड़ी नए वाली उन्होंने दे दी, दूसरे को ये कहा कि अभी नई अवेलेबल नहीं है लेकिन एक पुरानी अवेलेबल है, और पुरानी से मुराद ये ना समझिएगा जो टैक्स की चल रही है, यानी इसको अगर वो 2022 मॉडल दे रहे हैं, तुम यार 2020 मॉडल ले लो और ड्राइवर साथ है. वो कहता था जी जनाब इधर क्या नौकरी करनी, कसम खुदा की मैं आपको बता रहा हूं, सिर्फ इस बात के ऊपर. और वही लोग हैं जो लोगों को ये भाषण दिया करते थे, मुल्क कौम की खिदमत कर रहे हैं, तनख्वाह नहीं बंद हुई, फैसिलिटी नहीं आपसे किसी ने छीनी, सिर्फ एक छोटा सा काम हुआ है कि यार नहीं चलो 1 साल पुराना मॉडल मिल जाता है, और वो मॉडल भी तो जिसको पता है उसको पता है, बीच में बैठे हुए तो ना वो फर्क फील होता है कि वो 2022 है ये 20 है, क्या फर्क पड़ता है. एक जैसे ये मेंटेन्ड गाड़ियां होती हैं और उसकी पूरी मेंटेनेंस भी सरकारी होती है, ड्राइवर भी सरकारी है, और वो पूरे प्रोटोकॉल से उनको मैनेज किया होता है गाड़ियों को. उसके अंदर डालने वाला आपको पेट्रोल भी मिल रहा है. एक छोटी सी कोई किसी से कोई फैसिलिटी, और इसको छोड़ दें, अगर एक ही साथ काम करने वाले लोगों में से किसी एक को कोई एक स्पेशल कोई प्रोटोकॉल मिल गया कि उसे मसलन जब एंटाइटल था उसका कोई मोबाइल फोन या लैंडलाइन फोन गवर्नमेंट की तरफ से मिल जाता है ना, लेकिन वो खास होता है कि इतने साल की किसी की जॉब हो, वो इतने स्केल में हो जाए, लेकिन किसी की एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस हो, उसे वक्त से पहले 2 साल पहले मिल गया, तो यार वो किसी का हक तो नहीं ना छीना उसने. यानी अगर मुझे 3 साल सर्विस के बाद मोबाइल फोन गवर्नमेंट ने दे दिया और मेरे साथ वाले को नहीं मिला, और वो मिलना भी नहीं था 7 साल सर्विस से पहले, मुझे इसलिए मिल गया कि मेरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक परफॉर्मेंस थी तो मुझे दे दिया, उससे तो कोई चीज काम नहीं हुई. इसके ऊपर कहते हैं नौकरी क्या करनी, और काम का क्या हाल है वो आप छोड़ दो. तो ये मैं उस वक्त भी कहता यार ये नॉनसेंस बातें, ये बात ना करो कि ये स्वाब का काम है. कर रहे स्वाब, यार ये वही काम है जो मौलवी तनख्वाहें चंदे खा के और फिर एंड में कहते हैं दीन की खिदमत कर रहे हैं. दीन की खिदमत नहीं कर रहे, अपनी खिदमत कर रहे हैं. आज तुम इस मसले से उतार दिए जाओ तो तुम लोग इस काबिल भी नहीं कि तुम्हें 10,000 की नौकरी भी कहीं पे मिल जाए. मैट्रिक भी क्लियर नहीं है, कहां पे नौकरी करेंगे, लेकिन यहां बैठे हुए PhDs को वो लेक्चर्स दे रहे हैं और उनकी कमाई में से खुद खा रहे हैं. और इस्लामाबाद में तो आप अगर चले जाए तो क्या क्या फैसिलिटीज हैं, बंदा कानों को हाथ लगाता है. यार दुनिया में अगर मौलवी के लिए आपने जन्नत देखनी है तो इस्लामाबाद की एक छोटी सी मस्जिद के इमाम और खतीब का आप लिविंग स्टैंडर्ड देख लें जनाब. जब आपके घर का किराया कोई नहीं, इस्लामाबाद में सबसे बड़ा इशू है कि माठे से माठा घर भी जो है ना वो 30-40 हज़ार से स्टार्ट होता है, तो ये 40 हज़ार तो आपकी सैलरी पक्की होगी ना. आगे चले अगर बिजली का बिल भी आपने नहीं देना तो आजकल तो बिल्कुल गया गुजरा भी कोई होना 5-6 हज़ार से तो बिल स्टार्ट होता है. ये भी सर्दियों में, गर्मियों में 10-12 हज़ार, और एसी भी लगाए होते हैं इन्होंने. आप प्रिविलेजेस अगर उनके गिने ना तो वो लाख से ऊपर होते हैं. तनख्वाह बेशक 20 हज़ार है, वो लाख रुपए की सारी फैसिलिटीज वेल की हुई होती हैं. और मस्जिद तो 5 टाइम के लिए लोगों ने आना ना, बाकी तो पूरी मस्जिद उनके बच्चों के लिए अवेलेबल है. ठीक है, उनके लिए अवेलेबल है, वो तो एक खुला डुला मामला है. और छत भी है ऊपर, मस्जिद की छत जो है वो भी अवेलेबल है. तो वो सारी फैसिलिटीज वेल कर रहे हैं किसके नाम पे? दीन पे. और एंड पे वो कहेंगे देखें जी हमने तो दीन की जिंदगी वक्फ कर दी, ये कह रहे हैं. तो हाँ, सबसिस्टेंस लेवल पे कोई लाइफ गुजारा है तो वो वाकई वक्फ की भी है उसने, वो हम मानते हैं.